Coronavirus and then the cyclone Amphan has wreaked havoc on the people of West Bengal. The debilitating situation of West Bengal and Raidighi, which falls in the district South 24 Parganas, the worst affected district, is really heart-wrenching. In the midst of difficulties like food inaccessibility, unemployment, poverty, this cyclone has aggravated the problems manifold. But we will have to move forward. I wish and pray that we overcome this hurdle as well. Even at this extremely difficult and painful time, we cannot forget the deadly coronavirus. Maintaining social distance and personal hygiene are the only remedies at present. But a very important aspect is the nutrition. We can boost our immune system to fight COVID-19. The videos were recorded prior to Amphan. We were very hesitant to present this to you all at this juncture because the things which were possible earlier do not seem to be that easy now. It is still being shared as an initiative to spread awareness. Please try to understand and follow as much as possible. I hope things will get restored soon and then we can effectively use it as a significant tool against COVID-19. This too shall pass. Have faith. Hello everyone. COVID-19, a highly infectious disease caused due to a novel coronavirus which spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks. This pandemic has affected lives of millions of people adversely throughout the globe. But as academicians or as educated citizens of a nation, it's our responsibility to approach COVID-19 from an intellectual standpoint. We worry about our loved ones, especially who are older, immunocompromised, or who are at greater risk. So at this point of time, we must prepare ourselves to face the challenges and threats posed by this growing pandemic in a better way. Apart from maintaining social distance, following hygienic practices like frequent hand washing, wearing masks, etc., one must understand the importance of staying well hydrated, exercising regularly, sleeping well, and yes, the most important, that is consuming a well-balanced, healthy diet. Definitely, it's a matter of concern that there is no food or dietary supplement that can either prevent or cure COVID-19, but it can support our immune system. What we eat or drink determines our body's ability to fight or recover from any illness. So today, Department of Food and Nutrition, Raidighi College is honored to have dietitian Malavika Dotto, Head, Department of Dietetics and Nutrition, Kothari Medical Center, as speaker. She has been working in this field for last 14 years. She is also the convener of Indian Dietetic Association Bengal chapter, and today she is going to talk about immunonutrition and its role to fight COVID-19. I'm sure this is going to be a very useful and enriching session. So here she is with her valuable views and insightful thoughts. Hello. I am very much thankful to all the Fraternity of Nutrition Department and the Principal of Raidighi College, Calcutta University for inviting me as a speaker. Today I am going to discuss on a very interesting topic, and it is very much relevant of current scenario, that is immunonutrition and its role to fight COVID-19. In this pandemic situation, we have to maintain a immune-boost healthy lifestyle along with maintaining physical distance and good hygiene are the best protection for yourself and others against COVID-19. Good nutrition is a very important before, during and after an infection. To fight with infection, we have to maintain a healthy balanced diet, which is very important during the COVID-19 pandemic. While no specific food or directly
dietary supplement can prevent COVID-19 infection. Maintain a healthy, balanced diet is important part of supporting a strong immune system. Immunity power is not developed in one day. Through dietary modification, we can boost our immunity power. Now, I am discussing about 5 food groups. This has to be incorporated in our daily diet which enhance immunity power. First, I discuss about cereal and its products. Cereal means rice, wheat, bajra, ragi, jowar, and its product atta, moida, and moida is a refined cereal that we are not taking a very heavy quantity, and suji, dalia, chire, muri, oats we can take every day as a cereal product. Cereal is a energy giving food. We have to take every day as a cereal at least 55 to 60% of our total calorie. And cereal are rich in carbohydrate, fiber, vitamins, minerals, and other nutrients. After that, pulses and legumes. Pulses আমাদের সব ধরনের ডাল আমাদের রোজকার ডায়েটে রাখতে হবে। মুগ ডাল, মসুর ডাল, ছোলার ডাল, অড়হর ডাল, ছোলা, মটর, সয়াবিন, রাজমা, বিনস, এই সব ধরনের ডালই আমরা রোজকার ডায়েটে রাখতে পারি। এই পালসেস অ্যান্ড লেগুমস হলো প্রোটিন রিচ। Along with protein, all types of vitamins and minerals are there. যারা আমরা ভেজিটেরিয়ান তারা কিন্তু আমরা আমাদের প্রত্যেক দিনের যে প্রোটিনের চাহিদা তা কিন্তু আমরা এই ডাল এবং বিভিন্ন ধরনের ছোলা, মটর, সয়াবিন, রাজমা থেকে আমাদের চাহিদা পূরণ করতে পারবো। নেক্সট থার্ড গ্রুপ হচ্ছে মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস অ্যান্ড মিটস। আমরা রোজকার ডায়েটে দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য হিসেবে ছানা, পনির, চিজ, দই এগুলো রাখতে পারি। দুধে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। এই ক্যালসিয়াম আমাদের বোনের স্ট্রেংথ বাড়াতে সাহায্য করে এবং অবশ্যই প্রোটিন রিচ। এবং যারা আমরা ভেজিটেরিয়ান তারা ডালের সাথে সাথে অবশ্যই দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য আমাদের রেগুলারের ডায়েটে রাখবো। এবং যারা আমরা ননভেজ খাই অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম খাই তারা রেগুলার ডায়েটে অবশ্যই একটা করে ডিম সেদ্ধ ফর্মে রাখবো এবং তার সাথে মাছ বা চিকেন অবশ্যই রাখবো। তাতে আমাদের প্রোটিনের চাহিদা, প্রত্যেক দিনের যে প্রোটিনের চাহিদা সেটা কিন্তু আমাদের পরিপূর্ণ হবে। এছাড়াও মাছে আছে ভিটামিন এ, সেটাও আমাদের রোজকার জন্য দরকার। এরপরে আসি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস। ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস হলো আমাদের বডি প্রোটেক্টিভ ফুড, অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণুর হাত থেকে কিন্তু রক্ষা করে। এই ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলসে আছে আমাদের প্রত্যেক দিনের প্রয়োজনীয় ভিটামিনস, মিনারেলস এবং ফাইবার। এই যে যখন যে মৌসুমি ফল বা সবজি পাওয়া যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের রোজকার ডায়েটে অবশ্যই রাখতে হবে। আমরা প্রত্যেক দিনের ডায়েটে হলুদ, লাল, কমলা ফল ও সবজি অবশ্যই রাখবো এবং তা হলো সমস্ত ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রিচ, যেমন গাজর, টমেটো, কুমড়ো অবশ্যই আমরা রাখবো এবং সব ধরনের সবুজ শাক এবং যে সবজি আমরা এখন পাচ্ছি
এবং পাকা পেঁপে, কমলা লেবু, সময় কমলা লেবু, মৌসুম্বি লেবু, কলা, আম, এই সব ধরনের ফল এবং সবজি অবশ্যই যেন আমাদের রোজকার ডায়েটে থাকে এবং তাতে করে আমরা ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং আমাদের যে প্রয়োজনীয় মিনারেলস, আয়রন, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম সব কিছুই কিন্তু পাবো। এবং তার মধ্যেই বলি ভিটামিন সি। এই ভিটামিন সি কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে খুব সাহায্য করে। সমস্ত ধরনের লেবু জাতীয় ফল, লেবু জাতীয় যে সবজির মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। যেমন আমলকি, আমলকি যদি আমরা এখন পাই অবশ্যই আমরা আমলার জুস করে খেতে পারি বা আমলকি কাঁচা চিবিয়ে খেতে পারি। রান্না করে খাবো না, রান্না করলে কিন্তু ভিটামিন সি যে গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা ভালো করে আমলকিটাকে বাজার থেকে এনে ধুয়ে ভালো করে ওপর ছাড়িয়ে সেটাকে আমরা খাবো। আমরা সেটার স্যুপ করে মানে আমরা সেটাকে শরবত করে খেতে পারি। এছাড়া আছে পেয়ারা, পেয়ারায় আছে প্রচুর ভিটামিন সি। পেয়ারা যদি আমাদের মানে অ্যাভেলেবেল হয় আমরা অবশ্যই পেয়ারা রাখবো আমাদের ডায়েটে। লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে মৌসুম্বি লেবু, কমলা লেবু যদি পাওয়া যায় কমলা লেবু রাখবো। এই ধরনের ভিটামিন সি যুক্ত সবজিগুলো আমরা, কাঁচা লঙ্কার মধ্যে ভিটামিন সি আছে, সেগুলো কিন্তু আমরা রোজকার ডায়েটে রাখবো। এরপরেই আসছে আমাদের ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েল। আমরা রোজকার ডায়েটে বাটার, ঘি, ঘি যদি ফর্টিফাইড ঘি হয় তার থেকে আমরা ভিটামিন ডিটা পাবো। এবং আমাদের যে রান্নার মাধ্যম হিসেবে আমরা যে তেল ব্যবহার করি সেই তেল আমরা সর্ষের তেল ব্যবহার করতে পারি, বাদাম তেল, রাইস ব্র্যান অয়েল, সূর্যমুখী তেল বা আমরা যদি অলিভ অয়েল পাই অলিভ অয়েল, সব ধরনের তেল আমরা ব্যবহার করতে পারি। কারণ সব ধরনের তেলেই বিভিন্ন ধরনের ওমেগা 3, ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড আছে। এবং আমরা অবশ্যই নাটস আমাদের রেগুলার ডায়েটে রাখতে পারি। নাটস বলতে যেমন ধরুন কাজু বাদাম, আখরোট, আমন্ড, চিনে বাদাম, এগুলো আমাদের রোজকার ডায়েটে রাখতে পারি। এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিনস, মিনারেলস আছে যা আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমকে ডেভেলপ করতে সাহায্য করবে। এরপরে আসি সুগার এবং জ্যাগারির কথা ভুললেও চলবে না। যতটা পরিমাণ দরকার ততটাই আমরা চিনি ব্যবহার করব। খুব বেশি চিনি ব্যবহার করব না রান্নায়, কারণ চিনি শুধু আমাদের ফ্রি ক্যালোরি দেয়। যে যতটা ক্যালোরি আমাদের প্রত্যেকের দরকার তার থেকে বেশি ক্যালোরির কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং চিনি আমরা কম মাত্রায় ব্যবহার করব। এরপরে আসি জল। জল একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আজকের দিনে, কারণ আজকের দিনে না প্রচন্ড গরম পড়েছে। আমাদের তেষ্টা মেটাবার জন্য যতটা জলের দরকার সারাদিনে 10 থেকে 12 গ্লাস জল অবশ্যই খাবো। এবং জল যদি খুব বেশি পরিমাণে ফ্লুইডটা আমাদের রাখতে হবে 3 থেকে 3.5 লিটার। জল যতটা তেষ্টা মেটানোর জন্য দরকার ততটা খেলাম। এছাড়া আমরা বিভিন্ন ধরনের স্যুপ রাখতে পারি ডায়েটে, আমরা লস্যি খেতে পারি, আমরা ছাঁচ খেতে পারি, আমরা ছাতুর শরবত খেতে পারি, আমরা ডাবের জল খেতে পারি। তাতে আমাদের শরীরটা অনেকটা হাইড্রেট থাকবে। এবং আমরা চাও খেতে পারি, কফি খেতে পারি। সেখানে যতটা চিনি না দিয়ে খাওয়া যায় ততটাই ভালো, কারণ বারবার বলা হচ্ছে লিউকওয়ার্ম ওয়াটার খেতে পারলে খুব ভালো। শুধু গরম জল খাওয়া যায় না। তাতে আমরা যদি চা দিনে 3 থেকে 4 বার খাই, কিন্তু সেটা চিনি ছাড়া হলে সব থেকে ভালো হয়। এছাড়া আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে সাহায্য করে আমাদের যে ইন্ডিয়ান স্পাইস, আমরা তো রোজকার রান্নায় অবশ্যই সেগুলো ব্যবহার করি। এছাড়াও আমরা আমাদের সুপার স্পাইস বলতে আমরা হলুদটাকে আমরা আমাদের রোজকার ডায়েটে রান্নায় তো অবশ্যই ব্যবহার করছি। আমরা সেখানে দুধের মধ্যে অল্প হলুদ দিয়ে খেতে পারি। হলুদে আছে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টি, যেটা আমাদের জন্য খুব দরকার। এছাড়া আমরা আদা ব্যবহার করতে পারি, আমরা চায়ের মধ্যে আদা দিয়ে ফুটিয়ে খেতে পারি। আদাতেও আছে আমাদের ইমিউনিটি ডেভেলপ করার মতো প্রপার্টি। এছাড়া রসুন, লবঙ্গ, দারচিনি, এগুলো কিন্তু আমরা রোজকার ডায়েটে অবশ্যই রাখবো, যা আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে সাহায্য করে।
রসুনকে আমরা রসুনের চাটনি বানিয়েও খেতে পারি, বা আমাদের যে রান্নার তরিতরকারি হচ্ছে সেখানেও আমরা রসুন ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করার জন্য রোজকার ডায়েটে আমাদের এই যে 5 রকম ফুড গ্রুপসের কথা বললাম, এই 5 ধরনের ফুড গ্রুপস থেকে অবশ্যই আমাদের খাদ্য তালিকায় সঠিক পরিমাণে সমস্ত ধরনের ফুড গ্রুপস থেকে খাবার অবশ্যই রাখতে হবে। প্রচুর পরিমাণে ফল এবং সবজি খেতে হবে, এবং আমরা চেষ্টা করব হোল গ্রেনস খেতে। রিফাইন্ড গ্রেনসটাকে আমরা অ্যাভয়েড করব। রিফাইন্ড গ্রেনসে কোনো ফাইবার থাকে না, তাতে ক্যালোরিও অনেক বেশি থাকে, তো সেখানে আমরা হোল গ্রেনস খাবার চেষ্টা করব। আর আমি যে ড্রাই ফ্রুটসের কথা বললাম, যে ধরনের ড্রাই ফ্রুটস আমরা কিনে খেতে পারবো সেটাই আমরা খাবো। আমরা রান্নায় সাদা তিলটা ব্যবহার করতে পারি, সাদা তিলের প্রচুর গুণাগুণ, প্রচুর নিউট্রিয়েন্টস থাকে। আমরা চারমগজটা ব্যবহার করতে পারি। এখন তিলের তেলও বাজারে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে, আমরা তিলের তেলও রান্নার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। আর আমরা অবশ্যই মাথায় রাখবো যেন আমাদের রান্নায় যেন, বা আমরা যে খাবারটা খাচ্ছি তাতে যেন বেশি মাত্রায় চিনি, নুন এবং তেল যেন বেশি না থাকে, সেদিকটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এই মহামারী অবস্থায় আমরা একটা সময়ই বাড়িতেই রয়েছি, এখন আমরা সেইভাবে কেউ কাজে বেরোচ্ছি না, তাতে আমাদের যতটা ক্যালোরির চাহিদা তার থেকে যদি আমরা বেশি ক্যালোরি খাই তাতে কিন্তু আমাদের ওজন বাড়বে, সেটা কিন্তু আমাদের জন্য ভালো হবে না। এবং এর সাথে সাথে আমাদের হাইজিনটাও মেনটেন করতে হবে। খুব বাজার থেকে সবজি, ফল বা যা সামগ্রিক কিনে নিয়ে আসছি সেগুলো ভালো করে ধুতে হবে। অবশ্যই আমরা সেটা রানিং ওয়াটারে ধোবো। সবজি, ফল আমরা নুন দিয়ে 10 মিনিট ভিজিয়ে রেখে সেটাকে প্রিজার্ভ করব। আমরা কখনোই সাবান ব্যবহার করব না, ডেটল ব্যবহার করব না, এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবং আমরা যখন প্রিজার্ভ করছি সেখানে যে মানে কাঁচা সবজিটাকে আমরা আলাদা প্রিজার্ভ করব, এবং যেটা রান্না করা খাবার দাবার সেটাকে আলাদা প্রিজার্ভ করব, সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। কখনোই দুটোকে একসাথে রাখবো না। এবং আমরা যখন রান্না করছি সেটা যেন সঠিক টেম্পারেচারে হয়, প্রপারলি বয়েলড হয়, সেদিকেও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবং আমরা যে জলটা ব্যবহার করছি সেই জলটাও যেন পরিষ্কার হয়, সেটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমরা জল ফুটিয়ে ব্যবহার করতে পারি, বা আমাদের যাদের ফিল্টার আছে সেই ফিল্টার ওয়াটার ব্যবহার করব, সেদিকটা আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আর ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে আমি যেগুলো বললাম, যেগুলো আমাদের স্পাইসেসগুলো, সেগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা কিন্তু সকালে আমরা ডিটক্স ওয়াটারটা দিয়েও শুরু করতে পারি। ডিটক্স ওয়াটার বলতে আমরা জলের মধ্যে 5-6টা তুলসী পাতা, তার সাথে আদা, তার সাথে একটু গোলমরিচ, একটু লেবু, এটা দিয়ে আমরা একটা জল তৈরি করে সেটা খেতে পারি। সেটা আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার ডেভেলপ করতে কিন্তু খুবই সাহায্য করবে। এর সাথে সাথে আমাদের আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এক্সারসাইজ। শুধু খাবার দাবার সঠিক মাত্রায় সঠিক পরিমাণে খেলেই হবে না, তার সাথে আমাদের এক্সারসাইজও করতে হবে। কারণ আমরা এখন অনেকটা সময় বাড়িতে বসে রয়েছি। এক্সারসাইজ বলতে যদি বাড়িতে ছাদ থাকে, ছাদে আপনারা প্লেন ওয়াক করুন, অ্যাটলিস্ট 15 থেকে 20 মিনিটস ওয়াক করুন। আপনারা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করুন, আপনারা মেডিটেশন করুন, আপনারা ব্রিদিং এক্সারসাইজ করুন, তাতে আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমটা অনেকটা ভালো হবে। এক্সারসাইজ করলে কিন্তু আমাদের খাবার দাবার হজম, ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাও খুব ভালো হয়, সেদিকটা কিন্তু আমরা অবশ্যই মাথায় রাখবো। এবং এর সাথে সাথে ঘুমটাও কিন্তু খুব আমাদের প্রত্যেক দিনের দরকার। অ্যাটলিস্ট সারাদিনের 6 থেকে 7 ঘন্টা যেন ঘুমটা হয়। আমরা এখন অনেকেই দুপুরে ঘুমোচ্ছি, যার জন্য রাতে শুতে শুতে অনেকটাই রাত হয়ে যাচ্ছে। হয়তো আমরা হোয়াটসঅ্যাপ করছি, ফেসবুক করছি, সেদিকটা মাথায় রাখা যেন 12টার আগে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। রাতের ঘুমটা কিন্তু আমাদের খুবই দরকার, কারণ আমরা যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেখানে আমাদের স্ট্রেসটা কিন্তু খুবই কাজ করছে। সুতরাং স্ট্রেসটা কমানোর জন্য যেমন এক্সারসাইজ করব, তেমন আমাদের ঘুমটারও কিন্তু খুব দরকার। সুতরাং এই জিনিসগুলো আমরা মাথায় যদি রাখি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে অনেকটাই বুস্ট আপ করতে পারবো। এর সাথে বলি, ইমিউনিটি তো আমাদের একদিনে বাড়বে না। আমি যা বললাম সেটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে
মাথায় রেখে যদি আমরা আমাদের রোজকার খাদ্যাভ্যাস এবং আমাদের যে লাইফস্টাইল সেটাকে যদি ঠিক মতো চালাতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে ডেভেলপ করতে পারবো। তো তাহলে সামারাইজ কি হলো, আমাদের প্রত্যেক দিনের ডায়েটে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এগুলো যেন থাকে। এই যে খাবারগুলোর কথা আমি বলেছি, সেগুলো সব ধরনের খাবার যদি সঠিক মাত্রায় আমাদের রোজকার ডায়েটে থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে ডেভেলপ করতে পারবো। এবং আমাদের যে প্লেটটা হবে, সেই প্লেটটা যেন ডার্ক অ্যান্ড ব্রাইট কালার ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস দিয়ে ফিল আপ থাকে, সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটা ফুল প্লেটের হাফ পোর্শন ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস থাকবে, হাফ পোর্শনের মধ্যে আমাদের হাফ পোর্শন হবে সিরিয়ালস, হাফ পোর্শন হবে পালসেস অ্যান্ড লেগুমস, মিল্ক, ফিশ, মিট এগুলো। সুতরাং আমরা যদি এইভাবে আমাদের ফুড হ্যাবিটটাকে ঠিক করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে ডেভেলপ করতে পারবো। সুতরাং আপনারা এটাকে মাথায় রাখুন। স্টে সেফ, স্টে হেলদি। নমস্কার। Drink warm water frequently throughout the day. Please stay hydrated. Our country is also called the land of spices, so include turmeric, cumin, coriander, garlic in cooking. Add 1 teaspoon of haldi powder in 150 ml of hot milk and your golden milk is ready. Drink it once or twice a day. Making herbal tea by using ginger, tulsi, cinnamon and black pepper. It's very effective. Practice yoga or exercise regularly. Take care of your physical and mental health. Eat a balanced diet. Include more vegetables and fruits. Maintain hygiene. Wash your hands frequently. Food can act as a medicine and can lower the severity of a disease. Hello everyone, I am Dr. Arvinda Shaw, Assistant Professor, Department of Food and Nutrition, and I am highly privileged to propose the vote of thanks for this event. At first, I would like to extend our profound gratitude to our respected Principal Sir, Shri Shashubindu Jana Mahashay, for constantly motivating us to do such academic and welfare activities from time to time. My heartfelt thanks to our distinguished resource person, Madam Malavika Datta, who is also IDA Convener, Bengal Chapter, and heads the Nutrition and Dietetics Department of Kothari Medical Hospital, for giving such wonderful informative talk on immunonutrition. My special thanks to our college Teachers Council Secretary, Dr. Shudin Sinha Mahashay, Academic Council Secretary, Shri Sanat Kumar Purkayat, IQAC coordinators Dr. Shishir Chatterjee and Dr. Arunima Biswas for their constant support and guidance. I would also like to extend our thanks to HOD Department of Food and Nutrition, Ms. Rukshana Irani, and other department teachers for their contribution and relentless effort to make this event a successful one. Last but not the least, I am grateful to our wonderful dear students for their active participation and cooperation to make this event a successful one. With that, now I officially end the event. Once again, thank you all.